Hi dears, Assalamu alaikum. What's up? How is your days going? Do you completed your homework? Okay dears, today we are going to discuss about a new chapter, the sound of music. It is very interesting chapter. This chapter shows you how to overcome the disability. Here, here is an interesting quote of Helen Keller. Optimism is the faith that leads to achievement. What optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. Nothing can be done without hope and confidence. Okay, listen. Now I like to show you some interesting life story of disabled people who overcome the disability. Then we will understand how to overcome the difficult situations. Okay, dears. First, I like to show you Helen Keller. Helen Keller, stricken by several illness when she was child, Helen Keller grew up unable to hear or see to become a celebrated author, speaker, and activist for the deaf and blind. Then I like to show you Franklin D. Roosevelt. When he was nearly 40, Franklin D. Roosevelt was stricken with polio, a disease that dramatically limited his ability to use his legs. Already an accomplished politician and government servant, Franklin D. Roosevelt went on to become governor of New York and in November 1932 was elected president of the United States. He remained in office until his death in 1945, becoming the longest serving president in US history. Got it? Next. Next, I like to discuss our Stephen Hawking. Renowned theoretical physicist Stephen Hawking was diagnosed with ALS, a form of motor neuron disease, shortly after he turned 21st. Although only given 2 years to live, Hawking went on to become a celebrated physicist, author, lecturer, and professor. Then I like to show you who is that? Sai Prasad Vishwanathan. Sai Prasad Vishwanathan, he is an Indian. Many people know him, but if you don't, Sai Prasad Vishwanathan is the first Indian skydiver to have his name registered in Limca Book of Records for skydiving from 14,000 feet. Vishwanathan lost sensation in his lower body when he just a kid. Next, I like to show you Arunima Sinha. Arunima Sinha lost her leg in an unfortunate accident when some robbers pushed her out of the moving train. Because of this, she had to amputate her leg. With her strong willpower and determination, she climbed Mount Everest 2 years later and became the first disabled person to climb the peak. Okay, got it. Let's start our chapter. Okay, listen about the author. Deborah Cawley had been a famous writer of her period who traveled across the world while writing articles for Reader's Digest. Her writing have been translated to various languages. She worked for CBC television in London and Egypt, Cairo. Doctor of Courage, One Woman's Journey are few of her famous writings. She has been the member of Writers Union of Canada since 2001. She have passed away in recent years. Got it? Next. Evelyn Glennie. Listen to sound without hearing it. Like this, start our chapter. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully.
What's the meaning? God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. God എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? അവളുടെ ഹിയറിംഗ് എടുത്തു, ബട്ട് അവൾക്ക് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള എബിലിറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. വാട്ട് വി ഹിയർ, നമ്മൾ എന്താണോ കേൾക്കുന്നത്, ഷി ഫീൽസ് ഫാർ മോർ ഡീപ്ലി ദാൻ എനി ഓഫ് us. നമ്മൾ എന്താണോ കേൾക്കുന്നത് അത് അവള് നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഫീൽ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഷി എക്സ്പ്രസസ് മ്യൂസിക് സോ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി. അങ്ങനെയാണ് അവൾ മ്യൂസിക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ലെസണിലുള്ള ഒരു വല്ലാത്തൊരു സംഭവമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഒരു ചെവി കേൾക്കാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടി മ്യൂസിക് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക, മ്യൂസിക് എങ്ങനെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് അവർ ചാപ്റ്റർ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. Rush hour crowd jostled for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. What's that? Rush hour crowd jostled for position on the underground train platform. ഒരു ട്രെയിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലുള്ള അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എ സ്ലൈറ്റ് ഗേൾ ലുക്കിംഗ് യങ്ങർ ദാൻ ഹർ 17 years. 17 വയസ്സ് അവൾക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനേക്കാളും ചെറുതായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി, അത്രയ്ക്കും ഏജ് തോന്നാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടി. വാസ് നെർവസ് യെറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് ആസ് ഷീ ഫെൽറ്റ് ദ വൈബ്രേഷൻസ് ഓഫ് ദ അപ്രോച്ചിങ് ട്രെയിൻ. അവൾ ഭയങ്കര നെർവസ് ആയിരുന്നു. കാരണം എന്താണ്? അവൾക്ക് ആ ട്രെയിനിന്റെ ആ അപ്രോച്ചിങ്, അതിന്റെ ആ വൈബ്രേഷൻ പോലും അവളൊന്ന് ഞെട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അവള് ഭയങ്കര നെർവസ് ആയിരുന്നു. നെർവസ് ആവാൻ കാരണം എന്താണ്? It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from the Scottish farm. That's the meaning of daunting. ഭയപ്പെടുത്തുക. Daunting means ഭയപ്പെടുത്തുക. എന്താണ് പറയുന്നത്? അവൾ എന്താണ് നെർവസ് ആയിരിക്കാനുള്ള കാരണം? It was her first day. അവളുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ്. എവിടുത്തെ? പ്രസ്റ്റീജിയസ് റോയൽ അക്കാദമി ഓഫ് മ്യൂസിക് ഇൻ ലണ്ടൻ. ലണ്ടനിലെ ഏറ്റവും വലിയ റോയൽ അക്കാദമിയിൽ അവള് മ്യൂസിക് അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ്. അത് അവൾ ഒരുപാട് ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഫോർ എനി ടീനേജർ ഫ്രഷ് ഫ്രം ദ സ്കോട്ടിഷ് ഫാം. സാധാരണ സ്കോട്ടിഷ് ഫാമിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ടീനേജറെ പോലെ തന്നെ അവളെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ദിസ് ആസ്പയറിംഗ് മ്യൂസീഷ്യൻ ഫേസ്ഡ് എ ബിഗ്ഗർ ചാലഞ്ച് ദാൻ മോസ്റ്റ്. ഷി വാസ് പ്രൊഫൗണ്ട്ലി ഡഫ്. പക്ഷെ എല്ലാ ടീനേജറെ പോലെയല്ല ഈ പോകുന്ന ടീനേജർ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യും. കാരണം അവൾ എന്താണ്? പ്രൊഫൗണ്ട്ലി ഡഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. പ്രൊഫൗണ്ട്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ ചെവിയെ കേൾക്കാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടി കൂടിയാണ്. അത് അവളെ കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. But Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Evelyn Glennieയുടെ ആ കേൾവി ശക്തി ക്രമേണ, ഇത് ചെറുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്രമേണ അവരുടെ ആ കേൾവി ശക്തി എങ്ങനെ പോയെന്നുള്ളതാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. Evelyn Glennie loss of hearing had been gradual. അവരുടെ ആ കേൾവി ശക്തി ക്രമേണ ഇങ്ങനെ കുറയാൻ തുടങ്ങി. Her mother remembers noting something was wrong with the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. പിയാനോ പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവലിന് എന്തോ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉള്ളതായിട്ട് അവളുടെ അമ്മയ്ക്ക് തോന്നി. കാരണം they called her name and she didn't move. അവളെ അമ്മ ഒരുപാട് വിളിച്ചു, പക്ഷെ അവള് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയത് പോലുള്ള. I suddenly realized she hadn't heard. അപ്പോഴന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവൾക്ക് കേൾവിക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. Says Isabel Glennie. Isabel Glennie. Who is Isabel Glennie? Evelyn Glennie's mother. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം എവലിൻ എന്ത് ചെയ്തു? കൺസീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറച്ചു വെക്കുക. ഹർ ഗ്രോവിംഗ് ഡെഫ്നെസ്, അവരങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവളുടെ ആ ഡഫ്നെസ്, ആ കേൾവി ശക്തി മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന്, ഫ്രണ്ട്സുകളിൽ നിന്നും ടീച്ചേഴ്സിൽ നിന്നും അവൾ എന്ത് ചെയ്തു? മറച്ചു വെച്ചു. നെക്സ്റ്റ്, ബട്ട് ബൈ ദ ടൈം ഷി വാസ് 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents
to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. But by the time she was 11, her marks had deteriorated. അവളുടെ കേൾവി ശക്തി അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്ന് ടീച്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് അവളുടെ അമ്മയും അവളും മറച്ചു വെച്ചെങ്കിലും പക്ഷെ അവൾക്ക് കേൾവി ശക്തി ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഡിറ്റീരിയറേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുറഞ്ഞു വരിക, മോശമാകുക. അവളുടെ മാർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, മോശമാവാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ഹെർ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് urged her parents to take her to a specialist. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്കൂളിലുള്ള ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് അവളുടെ പാരന്റ്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കാണാൻ പറഞ്ഞു. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. Impaired means വളരെ മോശമാവുക. സെവർലി ഇമ്പയർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത്, അവളുടെ കേൾവി ശക്തി. എന്താ കാരണം? ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഗ്രാജുവൽ നെർവ് ഡാമേജ്. അവളുടെ നെർവ്സിന് വന്ന ഡാമേജ് കാരണം, ഇങ്ങനെ തുറന്നു തുടങ്ങിയ ഡാമേജ് കാരണം അവളുടെ കേൾവി ശക്തി എന്ത് ചെയ്യാണ്, കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. They were advised that she should fit her with hearing aids and sent to a school for the deaf. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് അവര് ഡോക്ടേഴ്സ് അഡ്വൈസ് ചെയ്തു അവളെ ഒരു ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് അവൾക്ക് വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. എന്നിട്ട് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു, സോറി ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ല, അവിടുത്തെ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് പറഞ്ഞു അവളൊരു ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് ഒക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവളെ എങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കണം, ഈ ഡഫ് ഇവര് മാത്രം പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലേക്ക്, സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് കേട്ടത് കൂടി എവറിത്തിങ് സഡൻലി ലുക്ക്ഡ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സെയ്സ് എവലിൻ പറയുന്നത് എല്ലാം ഒരു കറുത്ത നിറമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി, എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്ന് എനിക്കപ്പോ തോന്നി. നെക്സ്റ്റ്, ബട്ട് എവലിൻ വാസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് അപ്പ്. ഷി വാസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ടു ലീഡ് എ നോർമൽ ലൈഫ് ആൻഡ് pursue her interest in music. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. But Evelyn was not going to give up. പക്ഷെ എല്ലാം തനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെവി കേൾക്കൂല, താനൊരു ഡഫ് ആണെന്ന് അവള് ഫുൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ അവൾ അങ്ങനെ എല്ലാം വിട്ടുകളയാൻ തീരുമാനിച്ചില്ല. ബട്ട് എവലിൻ വാസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് അപ്പ്. ഒന്നും വിട്ടുകളയാൻ അവൾ തീരുമാനിച്ചില്ല. ഷി വാസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ടു ലീഡ് എ നോർമൽ ലൈഫ്. അവള് ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു, നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ എങ്ങനെയാണോ ലൈഫ് കൊണ്ടുപോവുക അതുപോലെ എന്റെ ലൈഫ് കൊണ്ടുപോകുന്നു അവള് തീരുമാനിച്ചു. ആൻഡ് pursue her interest in music. പിന്നെ അവൾക്ക് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏത് ഫീൽഡ് ആയിരുന്നു? മ്യൂസിക് ആയിരുന്നു. അത് അവൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. One day she noticed a girl playing xylophone and decided that she wanted to play it too. ഒരു ദിവസം അവൾക്ക് കേൾക്കൂലല്ലോ, ബട്ട് അവൾ ഒരു ദിവസം ഒരു കുട്ടി സൈലോഫോൺ എടുത്ത് കളിക്കുന്നത് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അവൾ കണ്ടു. അപ്പൊ അവൾ അന്ന് തീരുമാനിച്ചു എനിക്കും ഇതുപോലെ പ്ലേ ചെയ്യണമെന്ന്. ബട്ട് ആ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് ഒന്നും അവൾക്ക് കേൾക്കില്ല, പക്ഷെ അവൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഡിസ്കറേജ്ഡ് ഹെർ, ബട്ട് പെർക്യൂഷനിസ്റ്റ് റോൺ ഫോർബ്സ് സ്പോട്ടഡ് ഹെർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. പക്ഷെ അവൾക്ക് ചെവി കേൾക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും അവളെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്തു. പക്ഷെ പെർക്യൂഷനിസ്റ്റ് എന്നാണ് കൊട്ടുവാദ്യ വിദഗ്ധൻ. പെർക്യൂഷനിസ്റ്റ് റോൺ ഫോർബ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പെർക്യൂഷനിസ്റ്റ് അവളുടെ ടീച്ചറാണ്. അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് അവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത്, സ്പോട്ടഡ് ഹെർ പൊട്ടൻഷ്യൽ, അവളുടെ കഴിവ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു. Then he began by turning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Evelyn. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower drum from the waist down. Forbes repeated the exercise, and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sound and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. Third paragraph. He began by tuning two large drums to different notes. അദ്ദേഹം, അതായത് റോൺ ഫോർബ്സ് അവളുടെ ടീച്ചർ, അവളെ ആകെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, he began to tuning a large drums to different notes വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ട്യൂൺ ചെയ്തു. Don't listen through your ears. എന്നിട്ട് അവൾക്ക് പറഞ്ഞു, നീ ഒരിക്കലും കാത് വെച്ച് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. He would say, try to sense it some other way. വേറെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സെൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, നീ അത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, നിനക്ക് കേൾക്കില്ല. ബട്ട് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് നീ അത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. Says Evelyn. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower drum
lower one from the waist down. പക്ഷെ അവളിങ്ങനെ അത് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോ അവൾക്ക് മനസ്സിലായി, റിയലൈസ് ഐ കുഡ് ഫീൽ ഹയർ ഡ്രം, ഉയർത്തി കൊട്ടുന്നത്, ആൻഡ് വേസ്റ്റ് അപ്പ്. മനസ്സിലാക്കി, റിയലൈസ് ഐ കുഡ് ഫീൽ ദ ഹയർ ഡ്രം ഫ്രം ദ വേസ്റ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ദ ലോവർ വൺ ഫ്രം ദ വേസ്റ്റ് ഡൗൺ. ഫോബ്സ് റിപ്പീറ്റഡ് ദ എക്സസൈസ്. അവളെന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആ മ്യൂസിക് സൗണ്ട് അവൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷെ അവിടെ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അവള് ഫീൽ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി. ഫോബ്സ് repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes different parts of her body. അങ്ങനെ അവള് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്തു, മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തു. അവളുടെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ഹെർ ബോഡി വെച്ചിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കി അവളത് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തു. I had learned to open my mind and body, sound and vibrations. I had learned to open my mind. എന്റെ മൈൻഡും ബോഡിയും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ടു സൗണ്ട് ആൻഡ് വൈബ്രേഷൻ, ആ സൗണ്ടും ആ വൈബ്രേഷനും അവൾ എന്ത് ചെയ്യണേ, പഠിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ദ റെസ്റ്റ് വാസ് ഷിയർ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആൻഡ് ഹാർഡ് വർക്ക്. പിന്നെ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഷിയർ ഡിറ്റർമിനേഷൻ, കഠിനമായ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ, തീരുമാനം അവൾ എടുത്തു. പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ നല്ല ഹാർഡ് വർക്കും. നെക്സ്റ്റ്, ഷീ നെവർ ലുക്ക്ഡ് ബാക്ക് ഫ്രം ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓൺവേർഡ്സ്. She toured the United Kingdom with the youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. She gradually moved from the orchestral work to solo performance. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top upwards. She never looked back from that point onwards. അവൾ അങ്ങനെ ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടു കൂടി ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം അവൾക്ക് പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല. She toured the United Kingdom with the youth orchestra, and by the time she was 16, അവൾക്ക് 16 വയസ്സുണ്ടായപ്പോ അവൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലുള്ള ഒരു യൂത്ത് ഓർക്കസ്ട്രന്റെ കൂടെ ഒരു ടൂർ പോവാൻ. She had decided to make music her life. അന്ന് അവൾ തീരുമാനിച്ചു മ്യൂസിക് ആണ് അവളുടെ ജീവിതം എന്ന്. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. അവള് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അവൾ ഓഡീഷന് പോവാണ് അല്ലെ. ഓഡീഷൻ മീൻസ് ഒരു സ്മോൾ പെർഫോമൻസ്, ഷോർട്ട് പെർഫോമൻസ്. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കണ്ടിരുന്നു അവൾ ഓഡിഷന് പോവാൻ നിൽക്കണേ ട്രെയിനിൽ, അവള് പേടിച്ച് അവൾ ഭയങ്കര നെർവസ് ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അവൾ പോയി ആ റോയൽ അക്കാദമിയിൽ പോയി ആ ഓഡിഷനിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു. പങ്കെടുക്കുക മാത്രമല്ല, സ്കോർ വൺ ഓഫ് ദ ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ അക്കാദമി. ആ അക്കാദമിയിലെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് മാർക്സ് ആർക്കായിരുന്നു, എവ്ലിൻ ആയിരുന്നു. ഓർക്കസ്ട്രൽ, ഷീ ഗ്രാജുവലി മൂവ്ഡ് ഫ്രം ഓർക്കസ്ട്രൽ വർക്ക് ടു സോളോ പെർഫോമൻസ്. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് അവൾക്ക് ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് കിട്ടിയതോടുകൂടി അവൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി എന്താ ആത്മധൈര്യം കിട്ടി. അതോടുകൂടി അവൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഗ്രാജുവലി മൂവ് ഫ്രം ദ ഓർക്കസ്ട്രൽ വർക്ക് ടു സോളോ പെർഫോമൻസ്. സോളോ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ അവള് തീരുമാനിച്ചു. അതിനുവേണ്ടി ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. അങ്ങനെ അവളുടെ 3 വർഷത്തെ കോഴ്സ് കഴിയുന്നതോടുകൂടി അവൾ എന്ത് ചെയ്തു, കുറെ അവാർഡ്സുകൾ വാങ്ങി. She had captured most of the top awards. കുറെ അധികം അവാർഡ്സുകൾ അവൾക്ക് കിട്ടി. And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. And she got right to the top. The world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. And for all this, എല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. അവൾ ഒരു ഹീറോയിക് അച്ചീവ്മെന്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായില്ല. If you work hard and know where you are going, നീ വർക്ക് ഹാർഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് അറിയാൻ കഴിയും നീ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്. You will get there. നീ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്, നീ എവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, തീർച്ചയായിട്ടും എത്തും. And she got right to the top. The world's most sought after the multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments. പിന്നെ അവൾ എന്തായി, അവളെ പിടിച്ചാ കിട്ടിയില്ല. And she got right to the top. ഏറ്റവും ഉയരത്തില്. The world most sought after multi-percussionist. അവള് വേൾഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല മൾട്ടി-പെർക്യൂഷനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി. With a mastery of some 1,000 instruments. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, അവൾ എന്ത് ചെയ്യണേ, 1,000 ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൾട്ടി പെർക്യൂഷനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവൾ മാറുകയാണ് ചെയ്തത്.
and hectic international schedule. Okay, got it? Next, meanings. Jostle, push roughly, slight, small and thin, daunting, frightening. Aspiring musician, a person who wants to be musician. Impaired, weakened. Xylophone, a music instrument with a row of wooden bars of different lengths. It's a xylophone. Next, percussionist, a person who plays the drum, the tabla, etc. Potential, quality or ability that can be developed. Audition, gave a short performance so that the director could decide whether she was good enough. Okay, നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് മീനിങ്സ് ഒക്കെ എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ്, today's assignment. Answer the questions in paragraphs. Who helped her to continue with music? What did he do and say? Okay. Thank you. Assalamu alaikum.